blessings for all nations. لوکا طبیب کی انجیل ہے اس کا 8واں باب اور اس کی 4 آیت سے، پھر جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ہر شخص کے لوگ اس کے پاس چلے آتے تھے، اس نے تمثیل میں کہا کہ ایک بونے والا اپنا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرے اور روندا گیا اور ہوا کے پرندوں نے اسے چگ لیا، اور کچھ چٹان پر گرا اور اگ کر سوکھ گیا اس لیے کہ نہ پہنچی، اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور اگ کر 100 گنا پھل لایا۔ یہ کہہ کر اس نے پکارا، جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ خدا ان کے زندہ اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ خدا ان کے مقدس اور پاک کلام میں سے آج ہم جو باتیں سیکھیں گے کہ چرچ میں 4 قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، یعنی گرجا گھر میں 4 اقسام کے لوگ آتے ہیں اور کلیسیا میں بھی 4 قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان 4 باتوں کو سیکھیں یا یہ جو آیات بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں دیکھیں، تو ہم یہ باتیں جانیں گے کہ یہ تمثیل جو بیان کی گئی ہے، تمثیل کا مطلب کیا ہوتا ہے، تمثیل کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ جب تمثیل بیان کی جاتی ہے تو یہ ایک ایسا حربہ ہوتا ہے، ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ بہت سارے لوگ جو سمجھ اور بوجھ رکھتے ہیں وہ اس بات کو جان کر اپنے لیے جو بہتر ہو اس کو جو ہے وہ لے سکتے۔ تمثیل یہاں پر خدا کی ذات جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ یہ تمثیل جو ہے وہ حقیقی اقرار کو بھی ظاہر کرتی ہے، یعنی ہمارے اندر یا ہم کون سا اقرار کرتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق، یا گناہگاری کے لحاظ سے اپنے گناہوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ یہ جو خداوند کا مقدس کلام ہے یہ کس قدر حقیقت پر مبنی ہے۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے یہ ایک سنجیدہ خبرداری ہے، یہ ایک سنجیدہ خبرداری ہے۔ ہمیں کلام مقدس کو جب سنتے ہیں تو یہ بات جان لیجئے گا کہ کلام مقدس کو سن کر اس کو رد کبھی نہ کریں۔ یہ کلام مقدس بیان جب کیا جاتا ہے تو اس کے وسیلہ سے آپ برکت بھی وصول کر سکتے ہیں، اس کے وسیلہ سے آپ اپنا معجزہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اس کے وسیلہ سے آپ شفا لے سکتے ہیں، اس کے وسیلہ سے آپ اپنی مشکلوں کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کے وسیلہ سے آپ خدا کے لائق بن سکتے ہیں، اس کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کا کردار ہمارے اندر آ سکتا ہے اور پاک روح کے لیے ہمارے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ لیکن کس سے ہوگا؟ سننے سے۔ کلام خداوند کا کوئی سننا ہلکی بات نہ دیا کرے۔ یہ خداوند کا کس کا کلام ہے جی؟ کس کا؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم کتنے معتبر اشخاص کی، آپ کسی جلسے میں جائیں، آپ کسی ایسے شخص کی باتوں کو سنیں تو بڑے محتاط ہو کے ہم سنتے ہیں، کبھی میٹنگ میں جائے تو بڑے محتاط ہو کے ہم سنتے ہیں کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے، ہمارے اوپر سے گزر جائے، ہمارا فلی فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن جب خداوند کے کلام کی بات آتی ہے تو پھر ہم نہایت اس کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ اگر ہلکے میں نہ لیتے ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ کو بتا سکتا ہے جی؟ ہم اپنی حالت پر نظر کریں گے، مسیحیت پر۔ اگر ہم نے کلام مقدس کو ہلکے میں نہ لیا ہوتا تو ہمارے حالات کیا ہوتے؟ تو میرے کلام کی فرما برداری کرنا
تو تو باہر جاتا برکت پائے گا, تو گھر میں آتا برکت پائے گا, تیرے مال مویشی برکت والے ہوں گے, تیرے اولاد برکت والی ہوگی, تو جو کام کرے گا وہ بھی جو ہے وہ بابرکت ہوگا. تو جب ہم اس کو فرمان میں لاتے ہیں, فرما برداری میں لے کر آتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے برکت آتی ہے. استثناء کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ لعنت اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب ہم اس سے ہٹ کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, یہ خداوند کا کلام ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے. وہ ہمارا کیا ہے؟ اچھی بات ہے, وہ باپ ہے, زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے, وہ ہمارا دوست ہے. لیکن ایک بات ہم بھول گئے جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے, وہ ہمارا خالق ہے. پیدائش کی کتاب پہلا باب آپ پڑھ کر دیکھ لیں تو وہاں پر ترتیب سے تمام باتیں لکھی ہوئے ہیں. پہلے دن سے لے کر جو ہے انسان کے بنانے تک دنیا کا تمام جو کریشن کا کام ہے وہ خداوند خدا کی ذات کرتی ہے. وہ ہمارا خالق ہے, ہم اس کے ہاتھ کی کاریگری ہیں. اگر ہم 100 زبور پڑھیں اور اس کی 3 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم جو ہیں اس کے ہاتھ کی کیا ہے جی؟ ہم اس کے ہاتھ کی کاریگری ہیں, ہم اس کے ہاتھ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں, اس کے چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. وہ ہمارا خالق اور مالک ہے. پھر عبرانیوں پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے زمین اور آسمان کی نیو ڈالنے والا وہ ہے. زمین اور آسمان کی نیو, اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی عام نہیں ہے. کسی اور معبود کے بارے میں لکھا ہے ایسا نہیں. ہمیں کس قدر اس کی باتوں کو اہمیت دینی چاہیے, اس بات کا خیال کریں. اگر وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا بنانے والا ہے, جو بنانے والا ہوتا ہے, وہ کمہار کی خداوند کے کلام میں بڑی اچھی ایک مثال ہے کہ کمہار کے ہاتھ کا بنا ہوا گھڑا جو ہے, اگر وہ کہے کہ تو نے مجھے صحیح نہیں بنایا تو کیا ہوگا؟ کیا کہہ سکتے ہیں وہ خالق ہے, وہ جیسا مرضی بنائے, وہ بگنر ہے ہمارا. وہ ہمیں اس سے پہلے کہ ماں کے پیٹ میں ہڈیاں جو ہے وہ بنتی, ہمارا تخم جو ہے وہ بنتا, وہ ہمیں پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے. وہ خالق ہے. اگر وہ خالق ہے تو ہمیں اس کے کلام کو کس قدر اہمیت سے سننا چاہیے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ امثال 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے جلدی سے, اجنا کنان وسیع رکھنے, یہ کان ان سے سنتے ہیں, یہ آنکھیں جسے ہم دیکھتے ہیں. کوئی بھی جلدی سے نکالیں گے, جلدی سے. امثال 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت زبور کے بعد ہے. سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ, سننے والے کان اور دیکھنے والی کیا جی؟ آنکھ جو ہے, آنکھیں جو ہے, وہ کون بنانے والا ہے؟ جب بنانے والا ہی کان وہ ہے تو ہماری جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کے کلام کو سنتے ہوئے اپنے کانوں کو بند کر دیں. لیکن ہم ایسا کرتے ہیں. تیسرا حکم کون سا ہے 10 حکموں میں سے؟ میں یہ بڑی مرتبہ بتا چکا ہوں. تیسرا حکم 10 حکموں میں سے جی سمجھیے, خدا کا بے فائدہ. جب آپ سن رہے ہیں کلام مقدس ہو رہا ہے تو آپ کا ذہن کہیں اور گھوم رہا ہے, آپ کا دل کہیں اور ہے, خیالوں میں ہے. جو مقصد آپ نے رکھا ہوا ہے پیچھے وہ آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں, تو آپ کے کان بھی ادھر نہیں ہیں. تو پھر یہ جان لے کہ آپ جو ہے بے فائدہ نام اس کا لے رہے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے یعقوب کا عام خط, جلدی سے نکالیں گے. یعقوب کا عام خط ہے جی پہلا باب 21ویں آیت سے پڑھیں گے, جلدی سے پڑھیں گے, جلدی سے. ہاں جی. یہ ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کہ اس کلام کو یقین سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے. کیا جی؟ جو کلام بیان کیا جاتا ہے اپنے دلوں سے نجاست کو کیا کرو؟ دور کر دو. تمام ان باتوں کو جو بدی ہے اس کو نکال دو اور
बरकत होगी। क्या होगा जी? तो फिर असी कहने कि साढ़े उत्ते बरकत क्यों नहीं होती? फिर हम दिन रात ये सोचते रहते हैं कि हमारे ऊपर बरकत क्यों नहीं है, हमारे कारोबार के ऊपर बरकत क्यों नहीं है, हम जो है वो हमारी जो सेहत है वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। कोई इस तरह की बात हमारे दिल में तो नहीं है कि हम खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से गुजरता है या इधर से गुजरकर इधर से निकल जाता है, हम क्या उसके ऊपर मतवजा हो रहे हैं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि रब्बुल अफवाज फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू लाओ। रब्बुल अफवाज फरमाता है कि मैं तुम्हारी तरफ रजू करूंगा। रब्बुल अफवाज ये कह रहा है, 3 मर्तबा खुदावंद की जात ये कहती है। इसका मतलब है कि हम उसकी तरफ रजू नहीं हो रहे, हम उसकी तरफ मतवज्जा नहीं हो रहे। या तो हमारे दिलों में निजासत है, तो या निजासत के बाइस जो है वो हमारे बरकत नहीं आ रही। तो ये अगर सुनेंगे तो फिर बरकत आ जाएगी। कितनी आसान गल है ना, कोई औखी है जी गल? औखी है? किन्ने किन्ने सुनी है गल? किन्ने किन्ने सुनी है जी? इतने जी मैं कह के हटिया कि कलाम को सुन लो। सुनी है जी? तो क्या लिखा है? निजासत होगी तो बरकत नहीं आएगी, दिल से कबूल नहीं करेंगे तो बरकत नहीं आएगी। तो वो जो बीज बोया जा रहा है आज यहीं पर वो मिसाल है कि एक बीज बोने वाला निकला और उसने बीज को बखेरा, और पहली जो 4 इकसाम के लोग हैं वो उनमें से कौन सा है? पहला जी, राह के किनारे गिरने वाला। क्या जी? राह के किनारे गिरने वाला। अब राह के किनारे जब गिरा है तो यकीनी तौर पर वो सतही तौर पर है, वो ऊपर है, वो नीचे नहीं गया, वो ऊपर है। और ऊपर जो चीज होती, सरफेस पर जो चीज है वो यकीनी तौर पर अगर आप रोड पर देखें तो कोई चीज ऊपर होगी तो वो पाँव के नीचे क्या होगी? रौंदी जाएगी, पाँव के नीचे आ जाएगी। तो फिर क्या होता है? फिर दूसरी चीज लिखी है कि जो राह के किनारे गिरा है वो आदमियों के पाँव के नीचे आया। और फिर क्या होगा कि जो परिंदे हैं, अबलीसी परिंदे जो हैं वो उसको क्या ले जाते हैं? चुरा ले जाते हैं। बाज़ औक़ात हम कलाम मुक़द्दस को सुनते ज़रूर हैं लेकिन उसको अंदर नहीं जाने देते, हम उसको अपने अंदर सलाहियत करने नहीं देते। जैसे मैंने पहले बताया कि इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, जिसको सख्सरी कहते, मामूली कहते। मैंने पहले एक बात बताई कि ये कलाम कोई आम शख्स का कलाम नहीं है, ये कलाम रियाजी की किताब नहीं है, ये कलाम मुक़द्दस जो है ये ऐसी आम मशहतिया लोगों की किताब नहीं है, ये खुदावंद खुदा रब्बुल अफ़वाज का कलाम है। और जब ये हमारा खालिक और मालिक है तो हमारा बनाने वाला, तो उसकी किस कदर अहमियत होनी चाहिए। लेकिन ये जो कैटेगरी है ये कलाम मुक़द्दस को मामूली गिनती है, सरसरी गिनती है, सतही तौर पर लेती है। और जो सतही तौर पर लेते हैं उनके लिए शैतान के लिए नहायत आसान काम हो जाता है, क्योंकि उसने उसको छुपाया नहीं है, उसको गहरे में लेकर नहीं गया। देखें जी, जो बोते हैं वो हिफाजत करते हैं कि नहीं करते? करते हैं जी। यहाँ पर तो ये है कि चले लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर बाड़ लगाई जाती है, जहाँ पर मुहाफ़ज़त की जाती है। और कई जगह पर पंजाब में अगर हम देखें, इंडिया में या और कहीं भी, तो जब फसल पर बारी आती है तो लोग जो हैं वो गन्स लेकर चले जाते हैं। क्यों? मुहाफ़ज़त के लिए। लेकिन हमने किस कदर इस कलाम मुक़द्दस की मुहाफ़ज़त के लिए काम किया है? हम सिर्फ सुनते हैं, उसको सरसरी सुनते हैं, हम ऊपर आते हैं, दिखावे की बात करते हैं। और यहाँ पर लिखा है राह के किनारे जो गिरा है वो लोग सरसरी कलाम सुनते हैं और सतही तौर पर जो है वो कलाम को कबूल करते और उसको जो है बेपरवाही के तौर पर सुनकर घर में वापस चले जाते हैं। बेपरवाही तो ठीक है, बात तो बोलता रहा है। क्या जी? बोलते रहो, जितना मर्जी ऊंची ऊंची बोल, ऐसी कड़ा तेरी सुननी है। तो ये बात सिर्फ ये ना रखें कि मेरी बात है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सुनकर हम कह सकते हैं कि चलो जी पादरी बोलता रहता, पादरी की केड़ी गल है। पादरी मैं अपने तौर पे बनाऊँ, मैं पादरी अपने तौर पे बनाऊँ? मैं कोई देगी पादरी तो नहीं, मैं कोई हारा वाला पादरी तो नहीं, या मैं खाबा वाला पादरी तो नहीं। कभी सुते कोई उठे तो जनाब रात को खाब आया तो मैं सिरे पादरी बन गया। तुमने नहीं
बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं खुदा की वजह से हूं। अगर आप ये आज बात सुन रहे हैं तो ये मेरी बात जातियत के तौर पर नहीं है। हम दुआ करते तो पहले वक्त में दुआ होती थी, आज हम ये भी भूल गए दुआ। मैं सही बताऊं, आज हम ये भी दुआ भूल गए हैं। किस तरह? पहले वक्त में दुआ होती थी, कलीसिया में से दुआ होती थी। अब तो पादरी साहब अपने लिए आप ही दुआ करते, कलीसिया को करते ही। कलीसिया में दुआ की जाती थी कि खुदावंद जब तू बोले तो तेरा बंदा ना बोले, तेरा ते जदों रूह बोलण दे नाल गल करनी तो थले जाके आप ही कहते हैं यार पादरी ठीक नहीं कहता। पादरी भाई आपने कहा है कि रूह बोले, तो बाहर जाके आप कह रहे हो पादरी ठीक नहीं बोलता। भाई पादरी ने बोला। आप अपनी बातों में खुद फंस रहे हैं। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि इसको सरसरी ना ले। अगर मैं हूं तो मैं आपके और खुदा के दरमियान में खड़ा हूं। मैं खुदा से कलामे मुकद्दस को और आप तक लेकर आता हूं ताकि हम जो है मिलकर सीख सके। ये किसके अल्फाज हैं? हमारे खालिक के। जब ये आप कलाम सुनते हैं तो हमारे जहन में खुदा की क्या छवि बनती है? हमारे जहन में क्या आता है कि ये किसका कलाम है? कि हमारे जहनों में क्या अहमियत उसकी बनती है। चलो मजीद आसान कर देते, अहमियत किस कदर बनती है कि इसको किस कदर खास तौर पर सुनना चाहिए कलाम को। मेरे ख्याल में दुनिया में कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा माबूद और कोई इस तरह की बात नहीं है जो ऐसा शख्स है। अंबिया कराम ही चाहे क्यों ना हो, क्योंकि अंबिया कराम भी जो है वो खुदा से लेते थे और फिर लोगों तक क्या करते थे? पहुंचाते थे। तो अंबिया कराम ही क्यों ना, लास्टली यही लोग है ना जो मोतबर हैं इंसानों से। तो अंबिया कराम भी जो है अगर वो भी खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं बोलते तो खुदावंद कहता है कि वो नबी मलाऊन हो, वो नबी को भी सजा दी जाए। तो नबियों की बात से भी आला तरीन बाला तर बात खुदावंद खुदा की जात की बात है। हालेलुया। मेहरबानी करके इधर भेज लो। इसलिए जब कलाम सुनते हैं तो जहन को उसकी अहमियत पर लगाइएगा, उसकी अहमियत, उसकी खासियत पर लगाइएगा। इस कलाम को सरसरी ना सुनते जाएं। अगर आप सुनकर जाते हैं, दिल में जगह नहीं देते तो बरकत। हमने अभी यकूब के आम खत में पढ़ा है कि जब हम दिल में जगह नहीं देते उस बीज को तो फिर क्या होता है? बरकत नहीं मिलती। तो अबलीस जो है, जो हर वक्त दौड़ता फिरता है, अबलीस हमारे चौगिर्द हर वक्त घूमता रहता है, हम उसको खुद मौका दे देते हैं। तो अच्छा, एक कीमती चीज, जेवर किलो किलो पसंद है? वो हाथ खड़ा करो, तो हाथ खड़ा करो। जेवर किस किस को पसंद है? अच्छा, मेरे जेब चो निकल गया, सोने का जेवर किनू पसंद है? हुण हाथ खड़ा होएगा। जेवर क्या तो मैं शायद बनौकी समझते हो। सोने का हाथ खड़ा करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी। जिन्नी तुसी लेट करना कलाम होना लेट होना। हाँ जी, सोने का सबको पसंद है। बाहर रख के सौंदे रहेगा सेफा च। तो जब कलामे मुकद्दस हीरे जवाहरात मोती और तमाम दुनिया की मालो दौलत से ज्यादा कीमती है तो उसको कहाँ पर रखना चाहिए? उसको अपने दिल में रखना चाहिए। कहीं अबलीस उसको चुराना। सोने को बड़ा कीमती रख के सेफा च चार चार ताले लाए तो कलाम को सतही तौर पर रख के उत्ते रख के आप निकल जाते। अबलीस के प्रति उसको आकर चुगते और ले जाते हैं। और फिर याद रखिएगा, उनका फल भी कभी नहीं पकता। तो जब फल नहीं पकया तो खुदा ने अंजीर के दरख्त को की क्या, अंजीर के दरख्त को क्या कहा था? मुझे फल चाहिए। तो वहां पर क्या था? फल था जी? नहीं था। तो वहां पर लिखा है कि तुझ में आइंदा से फल ना। तो यहाँ पर ये होगी पहली कैटेगरी कि जो सुनते हैं लेकिन बेपरवाही में ले लेते हैं, उनके लिए भी बरकत नहीं होगी। चट्टान के ऊपर दूसरा जो है वो किसके ऊपर जी? दूसरा कौन सा है? चट्टान के ऊपर वो लोग जो लोग हैं उनको कलामे मुकद्दस को मौका नहीं देते कि उनके दिल की सख्ती को तोड़ा जाए। वो लोग अपने दिल को, अपने किरदार को इस
ढीठ बना कर बैठे हैं कि खुदावंद का कलाम बार बार चोट लगाता है, आवाज भी आती है, पत्थर से सट लगे तो आवाज आती है ना, आवाज भी आती है, लेकिन उस आवाज को इस मुस्बत पहलू में लेने की बजाय वो दिलों को और ज्यादा सख्त करते और कहते थे नहीं जी, ऐ कलाम मेरी अना नू छेड़ गया है, ऐ कलाम मेरी अना नू छेड़ गया। हालांकि कलामे मुकद्दस अगर बयान होता है तो अगर हमें चुभता है, हमें महसूस करवाता है, तो हमें बजाय उस चीज को सख्त करने के, दिलों को सख्त करने से और चर्च छोड़ जाने से और तमाम बातों में खुदा को और पादरी साहब को छोड़ जाने पर हमें चाहिए उस नुक्स को अपने अंदर से निकालना। खुदावंद का कलाम कैसा है जी? हथौड़े की मानिंद है। खुदावंद का कलाम क्या है जी? हथौड़े की मानिंद है। वो तौबा करना पसंद नहीं करते, वो कहते मेरे गुनाह नू इंडिकेट किया गया, मेरे गुनाह नू उंगली लाई गई है, मैनू छेड़िया गया है। तो बजाय उस गुनाह को तौबा करने के हम उस अपने दिल को सख्त कर ले। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस 3 बाब पहली 4 आयत में, वहां पर लिखा है कि आखिरी जमाना में ऐसे दिन आएंगे जिसमें बहुत सारे लोग खुद गर्ज हो जाएंगे। और एक बात लिखी हुई है, लिखा है कि ढीठ किस्म के लोग भी आएंगे जेड़े कलाम दी बार बार सट बजती रहेगी तो इस कदर अपने आप को सख्त कर लेंगे। कलामे मुकद्दस के बीज को सख्त चट्टान पे बोया जाता है, बोया जा सकता है, जड़ पकड़ता है। जब उसको जड़ ही नहीं, जड़ की जगह ही नहीं दी गई, उसको पानी ही नहीं दिया गया, बढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया, वो शख्स चट्टान की मानद है। लेकिन उसके लिए भी क्या है, जो दिलों में उसको बोने नहीं देता, उसके लिए भी बरकत नहीं होगी, वो भी जो है उसकी जड़ सूख जाती है। फिर लिखा है कि वो दीनदारी की वज़ाह तो रखेंगे, दीनदारी की क्या रखेंगे? वज़ाह कता जिन्हों कहते हैं ज़हरन, वो दीनदारी दी उतों तो वज़ाह कता जरूर रखते हैं, लेकिन उनके दिल जो है वो दूर होंगे और वो दीनदारी के असर को कबूल नहीं करेंगे, वो असर नहीं करने देंगे कलाम को। इस कदर पत्थर दे लो जिन्हें कहते ना ढीठ हो गया भाई, इतने भावें जिन्ना मर्जी असर कर लो, ये असर नहीं होगा। तीसरी किस्म के लोग, झाड़ियों में के जो है बीज गिर गया, झाड़ियों में बीज गिरा है, ये अच्छे चल रहे होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं? पढ़ भी रहे होते हैं, लेकिन खुदावंद कहते हैं कि उनकी जिंदगियों में ऐसी मफादात, ऐसी जिंदगी की ज़रूरतें, ऐसी दौलत, ऐसी जिंदगी की फिक्रें और ऐसे काम जो है जो उसको आकर दबा लेते हैं कि वो फिर वहीं के वहीं ठहर जाते हैं, वो जिंदगी की फिक्रों में पड़ जाते हैं, वो बीवी को खुश करने के चक्कर में रहते हैं, वो बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में रहते हैं, वो पहनावे के चक्कर में रहते हैं, वो टोल टप्पे के चक्कर में रहते हैं, वो रोटी के चक्कर में रहते हैं, वो कभी बढ़ते नहीं हैं। उनकी जिंदगी में दौलत राज करना शुरू कर देती है, ऐसी रुकावट बनकर। और लिखा है ज़र हर मुसीबत की जड़ है, ज़र हर मुसीबत की जड़ है। और लिखा है तू ऐसे पर क्या नजर करता है जो है ही नहीं। दौलत उकाब के से पर लगाकर उड़ जाती है, तो कितने उड़ता उकाब? कभी जमीन में क्या उकाब? उसका ठिकाना ऊंचे पहाड़ों पर, इस कदर ऊंचे पहाड़ों पर होता है कि आम आंख उसको नहीं देख सकती, वो हवाओं की, आसमानों की बुलंदियों पर होता है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो लोग दुनियादारी की फिक्रों में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जो दिहाड़ी लाने के चक्कर में होंगे लेकिन चर्च में छड़िया होगा, बहुत सारे लोगों को छुट्टी मिलती नहीं होती है, मिली नहीं होती है, तो घर के विच बह जाएंगे। तो ऐसे लोग भी ये जान लें कि उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती, वो वहीं के वहीं पर ठहरे रहेंगे, क्योंकि हमने उस चल तो रहे, लेकिन हर मुश्किल परेशानी जब आती है तो वो उस पे से क्या हो जाते हैं, फिर जाते हैं। मैं जल्दी से बयान कर रहा हूँ ताकि हम जो है अच्छे से और थोड़े वक्त में ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। लोग साबित कदम नहीं रहते, वो लोग क्या जी साबित कदम नहीं रहते। माड़ी जिन्ना उन्होंने लालच लगा, गलत
درمیانی پر معذرت کرنا وہ بات علیحدہ ہوتی ہے. تو جب سچائی کی بات آئے تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو غصہ نہ لگے بلکہ وہ سمجھے اس بات. تو یہاں پر جو بات لکھی ہوئی ہے کیسے راشن نال کسی کی ترقی ہوئی, اچھے کپڑے پہننا ترقی ہوئی کبھی, جیب میں پیسہ آنے سے ترقی ہوئی کبھی. میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیسہ اپنی جیب میں رکھتے ضرور ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آئیں گے. لکھا ہے کہ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ ہم جو ہیں وہ خدا کو اس قدر مقام نہیں دیتے. تو یہاں پر لکھا ہے, آخری بات جو ہے میں بیان کرنے لگا ہوں, تو مفادات کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے روٹی, کپڑے اور مکان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے. ساری زندگی کام کرتے رہتے ہیں تو پھر بھی کچھ نہیں بنا سکتے. جب خدا دی باری آتی ہے, جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو پھر اسی کی کہنے ہیں پینڈاں جو منہ پھسا کے کہنے پھر میری کشتی پار لگا دیں. مثال دوں گا, ایک پاری صاحب تھے, وہ مینگو لے کے جا رہے تھے کہ اگر تو کلیسیا کئی لوگ مذاق کرنے والے میں تو کہتے پال صاحب آج کلے کلے ہی تو وہ بھی چون سا سی کہتے پال صاحب کلے کلے کہتا لاؤ جی کہنا ہاں جی انہیں کہ ایک منٹ وہ کھا کھو کے چنگا انہیں بودا گادا کھا کھو کے کہنا ہے لو کی پال صاحب تھی آ کی بدتمیزی کی تھی, یہ ہے وہ ہے فلاں ٹھیک ہے. کہتے جی غصہ لگا, کہتے بڑا لگا. کہتے رب نوں غصہ چڑھتا جدو تسی اپنی جوانی پٹھے کما تے لا کے ضائع کر کے تے مڑ کے جدو ہڈیاں رہ جاندیاں, جدو چھلکا رہ جاتا تے ادو پھر کہنے خدا بندہ میں تیرا, خدا بندہ میں تیرا, میں 3 ٹائم نماز پڑھنا. جدو اٹھیا جاندہ نہیں, جدو خدا نے تہاڈے کولوں کام لینا سی, اے جوان جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کرو. تو یہاں پر کیا ہے, یہاں پر خداوند کے کلام اقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہم جو روٹی کپڑے مکان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں رہ کر, پھر کیا ہوا, ہم جو ہیں اپنے آپ کو تمام دنیا میں محو کر کے خدا کے سامنے اپنے آپ کو لے جاتے ہیں. میرے عزیزوں, ایک محاورہ ہے کہ جوانی کے دنوں میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے, بوڑھا ہو کر تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ جاتا ہے. تو ہم جب سارا کچھ ہمارا بک جاتا ہے, فکروں میں پڑھ کے جناب سارا کچھ ہو جاتا ہے, پر ہم آخری وقت میں خدا کو جو ہے وہ موقع دیتے ہیں. چوتھی بات, اچھی زمین, وہ لوگ, وہ سچے ایماندار لوگ جو خداوند کے کلام کو سننے کے لیے, سیکھنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں, اپنے دلوں کو کھولتے ہیں اور خداوند کے بیج کو موقع دیتے ہیں, اس کو سینچتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, اور اس پانی سے, کلام مقدس کے پانی کو روزانہ میں گھر میں بھی لیتے ہیں. کلام مقدس پڑھنا اس پانی کی گل کر رہے ہیں, یہ زندگی کا کیا ہے, پانی ہے. اور جب ہم اس خوراک کو, اس پانی کو لیتے ہیں اور اس کے ذریعہ سے اس بیج کو سینچتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں, اس کو امپورٹنس دیتے ہیں, اس کی اہمیت کو جانتے ہیں, تو پھر وہ بیج جو ہے ہم اس کو قبول کرتے. اور جیسے ہم نے پڑھا یعقوب کے خط میں کہ اچھے دل سے دلوں کو کھول کے اس کو اپنے دل میں بونے کے لیے جگہ دیتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے برکت ہوتی ہے. دوبارہ پڑھیں گے جی اسی آیت کو, پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو بند کریں. ہاں جی, یعقوب کا پہلا خط, یعقوب کا پہلا باب ہے جی 21ویں آیت سے پڑھیں گے, جلدی سے پڑھیں گے. اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کرو. جو لوگ حلیمی سے قبول کرتے ہیں اور دل میں جگہ دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, گویا گیا تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے, لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو, نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو, وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول
بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا، لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے لائق پھل بنے لے کر آئیں، خداوند کا بیج جو کلام ہے وہ ہمارے اندر جڑ پکڑے، ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان 4 کیٹیگریز میں آج ہم اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، کون سے اشخاص میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ آج آپ کے لیے اور میرے لیے چیلنج خداوند چھوڑتے ہیں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ 4 کیٹیگری میں نے بتائی ہیں۔ آج فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں سے خالی جھولی نہ جائیے گا، اپنے ذہنوں میں دلوں میں اس بات کو رکھ کے جائے گا۔ یعقوب پہلے باب میں وہ 21ویں اور 25ویں آیت تک جو ہے اس کو ضرور سنیے گا اور پڑھیے گا جا کر، تو یہ بات جان لیں اگر آپ بابرکت ہونا چاہتے ہیں خداوند کے کلام کو اپنے دلوں میں جگہ دیں اور آپ کی زندگی سے نجاست اور تمام بدی کا فضلہ جاتا رہے گا، اور ہماری زندگیاں، ہمارے گھرانے، ہماری اولاد، ہماری زندگی جو ہے وہ بابرکت زندگی ہوگی اور پھلدار زندگی ہوگی۔ جب پھل خداوند یسوع مسیح لینے آئے گا تو پھر یہ جان لیجیے گا کہ وہ کیسی برکت ہمارے لیے رکھتا ہوگا۔ خداوند اس مقدس کلام کے سب